একটানা কতদিন বৃষ্টি ঝরতে পারে? 7 দিন, 15 দিন, 1 মাস? পুরো পৃথিবীতে 16.5 কোটি বছর ধরে রাজত্ব করা একদল প্রাণীর সাথে এই বৃষ্টির কি কোনো যোগসূত্র আছে? আর এসবের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কটাই বা কি? জানতে হলে ভিডিওটা দেখতে হবে। Hello and welcome to the V Initiative, where you'll learn American English through news, fact, story and vocabulary. এই ভিডিওতে দুটো অংশ থাকবে। প্রথম অংশটা বলবো ইংরেজিতে স্ট্যান্ডার্ড আমেরিকান অ্যাকসেন্টে। পরের অংশটা বলবো বাংলায়, যেটা হবে ইংরেজি অংশের ভাবানুবাদ। ইংরেজিতে দক্ষ হতে চাইলে ইংরেজি বেশি বেশি শুনতে হবে এবং বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তাই ভিডিওর ইংরেজি আর বাংলা দুটো অংশই দেখবেন। আমি পড়েছি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ম্যাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টে। স্কুল আর কলেজে ছিলাম বাংলা মাধ্যমের ছাত্র। কখনোই ইংলিশ মিডিয়াম বা ইংলিশ ভার্জনে পড়িনি। Yet my English is not bad, I guess. কারণ আমি ইংরেজি শিখেছি নিজের মতো করে। আপনারাও যদি সেভাবেই শিখতে চান, পুরো ভিডিওটা দেখবেন। আমি যখন ইংরেজি বলবো তখন আমার মাউথ মুভমেন্ট একটু খেয়াল করবেন। ভিডিওর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি শব্দের অর্থ আর গ্রামার টিপস কমেন্ট বক্সে দেওয়া আছে, দেখে নেবেন। Let's get started without further ado. I'm Tanvir Kaiser, here for you. A few years ago, I visited Cox's Bazar. Sitting on one of the large rocks at Inani Beach, I watched as thick, dark clouds blanketed the sky. Before long, a heavy downpour began. I've always loved the rain. As I sat there by the sea, drenched, the name of a Jim Carrey movie popped into my mind. It is called The Number 23, where Jim Carrey's character becomes unnerved by the mysterious influence of the number 23 on his life. Watching the rain pour down in torrents, I was reminded of an event that I read about somewhere, an event from over 23 crores or 230 million years ago, an event deeply connected to incessant rainfall. Let me tell you the story. More than 230 million years ago, long before humans roamed the earth, a series of cataclysmic events took place. As a result, it rained continuously for almost 2 million years. 2 million years. This period is known as the Carnian Pluvial Episode, or CPE. It occurred during the late Triassic period. It was a time of intense climate change and ecological upheaval. And, surprisingly, it is a connection to Bangladesh. To unravel the connection, we must travel back to a time when all the continents were still part of the massive supercontinent called Pangaea. Bangladesh, as a landmass, did not yet exist, but its roots were forming in the tropical belt of ancient Pangaea. The CPE was triggered by massive volcanic eruption in what is now Western North America. These eruptions released enormous amounts of greenhouse gases, causing global temperatures to rise dramatically. Fast forward millions of years, and the influence of the unimaginable rainfall that lasted for 2 million years is still apparent in the biodiversity of Bangladesh. Take, for example, the Royal Bengal tiger, our national animal, a symbol of strength and resilience. While the Bengal tigers themselves appeared much later on Earth, their distant ancestors survived the challenges of the rainfall, evolving through the ages to become apex predators, a truly stupendous feat. A striking feature of Bangladesh's ecosystem is its coral reefs. Although relatively small compared to global reef systems, the coral reefs of St. Martin's Island stand as a testament to the country's diversity of marine life. The 2 million year-long rainfall brought significant challenges to marine ecosystems. It wiped out many species, including early corals. However, the survivors adapted, evolving into the coral ecosystem we see here today. Sadly, these corals are on the brink of extinction because of our ignorance and carelessness. It is high time we became aware of it. Anyway, before this prolonged rainfall of 2 million years, there was a group of weak reptiles roaming on this planet struggling for dominance. The climatic upheavals because of the rain wiped out many of their competitors, creating ecological gaps for that weak group of reptiles to fill. Their ability to adapt to varying environments and their efficient respiratory systems allowed them to thrive in the aftermath of the crisis. These weak reptiles were the dinosaurs. So, in a way, it can be said that this long calamitous rainfall single-handedly made the dinosaurs the dominant
terrestrial animals of the Jurassic period. Dinosaurs ruled the Earth for the next 150 million years. This period of dinosaur dominance shaped ecosystems worldwide, indirectly influencing the evolutionary paths of other species. The ripple effects of their reign are still visible today, particularly in the lineage of birds which are now considered modern-day dinosaurs. আমরা 1100 দিনে 3300 ভোকাবুলারি আপলোড করার একটা চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। একদম বিনামূল্যে গুরুত্বপূর্ণ সব ভোকাবুলারি শিখুন। ইউটিউব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম আর টিকটকে দ্য ভি ইনিশিয়েটিভের সাথে থাকুন। এবার থাকছে ইংরেজি অংশের বাংলা ভাবানুবাদ। কয়েক বছর আগে আমি কক্সবাজারে গিয়েছিলাম। ইনানি সৈকতের বড় পাথরগুলোর একটায় বসে দেখছিলাম মেঘে ঢাকা ঘন কালো আকাশ। কিছুক্ষণের মাঝেই শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। আমি বৃষ্টি ভালোবাসি। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল জিম ক্যারির একটা মুভির কথা, নাম দ্য নাম্বার 23। জিম ক্যারি মুভিতে নিজের জীবনে এই 23 সংখ্যাটির প্রভাব দেখে ভরকে যান। সমুদ্রের ধারে বসে আকাশ ভেঙে ঝরে পড়া বৃষ্টি দেখতে দেখতে এবার আমার মনে পড়ে গেল কোথায় যেন পড়েছিলাম 23 কোটি বছরেরও বেশি সময় আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা, যার সাথে অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ঘটনাটা বলছি। আজ থেকে 23 কোটি বছরেরও বেশি সময় আগে যখন পৃথিবীর মাটিতে মানুষের পা পড়েনি, তখন পৃথিবীর বুকে ঘটে চলছিল একের পর এক বিধ্বংসী সব ঘটনা। এর ফলে প্রায় 20 লাখ বছর ধরে টানা বৃষ্টি হয়েছিল। 20 লাখ বছর। এই সময়টাকে বলা হয় কার্নিয়ান প্লুভিয়াল এপিসোড বা সিপিই। এই রাত দিন বৃষ্টির শুরু ট্রায়াসিক যুগের শেষ দিকে। সময়টা ছিল তীব্র জলবায়ু পরিবর্তন আর পরিবেশগত অস্থিরতার। অবাক করার মতো ব্যাপারটা হলো এই ঘটনার সাথে বাংলাদেশেরও একটা যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্রটা বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই সময়ে যখন পৃথিবীর সবগুলো মহাদেশ একই সাথে একটা বিশাল মহাদেশের অংশ ছিল, যার নাম প্যানজিয়া। বাংলাদেশের তখন আলাদা কোনো অস্তিত্ব ছিল না, তবে এর ভূমিরূপ তৈরি হচ্ছিল প্রাচীন প্যানজিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে। সিপিইর শুরুটা হয়েছিল আজকের উত্তর আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে ভয়াবহ আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে। এই অগ্নুৎপাতের কারণে প্রচুর পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরি হয়েছিল, যা পৃথিবীর তাপমাত্রা নাটকীয়ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কোটি কোটি বছর পরও আজকের বাংলাদেশে এই 20 লাখ বছর ধরে ঝরা অকল্পনীয় বৃষ্টির প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়, বিশেষ করে এখানকার জীববৈচিত্র্যে। যেমন ধরা যাক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কথা, আমাদের জাতীয় প্রাণী, আমাদের শক্তি আর সাহসের প্রতীক। যদিও রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অনেক পরে পৃথিবীতে এসেছে, তবে এর পূর্বসূরীরা এই টানা বৃষ্টির বৈরিতাকে জয় করে বেঁচেছিল। সময়ের সাথে সাথে অভিযোজিত হয়ে আজ এরা এমন এক শিকারী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে যা রীতিমতো বিস্ময়কর। বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রবাল প্রাচীর। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাল প্রাচীরগুলোর তুলনায় ছোট হলেও সেন্ট মার্টিনসের প্রবাল প্রাচীর হয়ে উঠেছে দেশের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের প্রতীক। 20 লাখ বছর ধরে ঝরা সেই বৃষ্টি প্রাচীন সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের জন্য ছিল একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাচীন প্রবালের অনেকগুলো প্রজাতি এই বৃষ্টির কারণে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। তবে যে প্রজাতিগুলো টিকে ছিল সেগুলোই অভিযোজিত হয়ে আজকের প্রবাল বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে। দুঃখজনকভাবে আমাদের অজ্ঞতা আর উদাসীনতার কারণে এই প্রবালগুলো এখন বিলুপ্তির পথে। সময় এসেছে আমাদের সচেতন হওয়ার। যাই হোক, এই সুদীর্ঘ 20 লাখ বছরের বৃষ্টি ঝরারও কিছু আগে পৃথিবীতে একদল দিশেহারা দুর্বল সরীসৃপ গোছের প্রাণী ঘুরে বেড়াতো, যারা ছিল নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে ক্লান্ত শ্রান্ত। বৃষ্টির কারণে কিংবা কল্যাণে ভয়ঙ্কর জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাস্তুতন্ত্রে তৈরি হওয়া বিশৃঙ্খলা এদের প্রতিযোগী অনেক প্রজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এর ফলে এই দিশেহারা সরীসৃপগুলো পেয়ে যায় এক বিশাল সুযোগ। অভিযোজিত হওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আর কার্যকর শ্বসনতন্ত্রের বদৌলতে এরাই মহাসংকটের পরও বীর দর্পে টিকে ছিল। আর এই দুর্বল সরীসৃপগুলোই হলো ডাইনোসর। তাই বলা যেতে পারে বিধ্বংসী এই আকাশ ভাঙা বৃষ্টি ডাইনোসরদের জুরাসিক যুগের প্রধান স্থলচর প্রাণীতে পরিণত করেছিল। পরবর্তী 15 কোটি বছর ধরে পুরো পৃথিবী শাসন করেছিল এই ডাইনোসর। এদের এই আধিপত্য জীববৈচিত্র্যে এক বিশাল প্রভাব ফেলে, যা পরোক্ষভাবে অন্য অনেক প্রজাতির বিবর্তনের পথকেও প্রভাবিত করে। আর এই প্রভাব আজও দেখা যায় বিশেষ করে পাখিদের মাঝে, যাদের বিবেচনা করা হয় আধুনিক যুগের ডাইনোসর হিসেবে। শহর থেকে গ্রামে ইংরেজি শেখার সব বাধা দূর হোক, সব ব্যারিয়ার ভেঙে যাক। দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। Till then, take care, like, comment, share, and let's break the barrier.